ಮೇಡಮ್ ನೀವಿಂದ Escort group, get salute, salute. Order. Welcome to Vidya Group of Institutions. Parade, escort group, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़. Parade, सावधान. Parade, escort group, सामने से slow march. तेज चल.
Descard Group, que salió. Order. Descard Group, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़. Southern. Descard Group, सामने से slow march, तेज चल. ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಯಮಾಡಿ. ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ.
ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. A cool good evening, namaste and a warm welcome to all the wonderful persona present here. It's a great pleasure to begin this auspicious occasion Vidya Vaibhavam 2023 Drishyam 2. We roll down a red carpet of welcome to all dignitaries, invitees, parents, well-wishers and my beloved students. As we set to start our event, it rightly said, prayer is not asking. It is a longing of the soul. It is both an expression of faith and a humble gesture of divinity. Let me invite Srimati Kavya and team to pray for us. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನಾರಮ್ಮ. ಕಮ್ಮಗೊಲನ ವೈರಿಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ, ಕಮ್ಮಗೊಲನ ವೈರಿಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ. ಮೋರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಭಾವ ಮೊರದ ಗಲದ ಕಿವಿ, ಮೋರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಭಾವ ಮೊರದ ಗಲದ ಕಿವಿ, ಕೋರೆದಾಡೆಯವನಾರಮ್ಮ. ಮೂರು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ ಮುರಿದಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನ, ಮೂರು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ ಮುರಿದಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನ, ಧೀರತ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ. ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲನೊಲ್ಲ, ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲನೊಲ್ಲ, ಭಾಷಿಗನಿವನ್ಯಾರಮ್ಮ. ಲೇಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಹುವಗಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ, ಲೇಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಹುವಗಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ, ಕೇಶವದಾಸ ಕಣೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ. ಕಮ್ಮಗೊಲನ ವೈರಿಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ, ಕಮ್ಮಗೊಲನ ವೈರಿಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ
ಜಗದಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you for praying for us, ma'am. It gives me immense pleasure to call upon Ms. Kulsum Fatima, Department of Computer Science, to welcome our dignitaries. A warm and pleasant good evening to one and all present here. I am profoundly joyous and honored to have the opportunity to welcome everyone present here today on the auspicious occasion of our Vidya Vaibhavam 2023 Drishyam 2. It gives me immense pleasure to welcome President of Vidya Vaibhavam 2023 Drishyam 2, Shri Arjun H.A., Director of Vidya Education Society. I welcome you, sir. I am honored to address our esteemed guest, Shri Chidananda Gowda, MLC, Southeast Graduate Constituency. I welcome you, sir. On this joyous occasion, I am extremely happy to welcome our chief guest, Shri B. Suresh Gowda, MLA, Tumkur Rural Constituency. I welcome you, sir. I am privileged to welcome Professor G. Hanumanta Rayappa, Founder, President of Vidya Education Society. I welcome you, sir. With same intense pleasure, I am extremely happy to have with us an eminent person, Srimati Annapurna GM, Secretary of Vidya Education Society. I welcome you, ma'am. I welcome Srimati Pushpalata Suresh, President of Bedagumba Grama Panchayat. We welcome you, ma'am. The one who acts as a pillar of support and strength, with a clear vision and passion, entwined with novelty in all the activities of the college, is our principal, Shri Rajesha K.S., Principal of Vidya First Grade College. I welcome you, sir. I would like to welcome Shri Kirti H.S., Administrative Officer of Vidya College of Pharmacy, in his absence. We welcome you, sir. On this joyous occasion, I am extremely happy to welcome Shri Manjunath A.N., Executive Coordinator of Vidya School. I welcome you, sir. With same due respect, I welcome Shri Prakash, retired headmaster with a great sharing knowledge mindset. We welcome you, sir. We believe together we can achieve more. Once again, welcoming everyone present here to Vidya Vaibhavam 2023 Drishyam 2. Thank you all. Thank you for welcoming officially for Vidya Vaibhavam 2023 Drishyam 2 on behalf of all.
I take this opportunity to call upon Shri Rajesha KS to deliver inductive speech of the event. Good evening, everybody. Thanks for the opportunity for the introductory speech. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರುವ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರೇ, ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂಥ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸುರೇಶ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತುಮಕೂರು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವಂ 2023 ದೃಶ್ಯಂ 2. ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾ ಚಿದಾನಂದ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೃಶ್ಯಂ 2 ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಸರ್ ದೃಶ್ಯಂ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ನಿನ್ನೆ ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ 2 ಇವತ್ತು ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ಸು ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು 2 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೃಶ್ಯಂ 1 ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ, ದೃಶ್ಯಂ 2 ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರು ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರು ಅಥವಾ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಂಥವರು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತುಮಕೂರಿನಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 28 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವಿದ್ಯಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ 96ರಲ್ಲಿ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೀತಾ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 2020ರಲ್ಲಿ KSOUನ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ. ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಯುಮಿನೀಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು. ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರಬೇಕು. ಆ ಥರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪೋಷಕರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 28 ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅಲಗಾರದೆ ಇಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನು, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಸ್ರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಸ್ರಾರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವಂ 2023 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇದು ದೃಶ್ಯಂ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೃಶ್ಯಂ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾಕಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ವೇದಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಬುದ್ಧರು, ದೊಡ್ಡವರು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, for briefing out the event. It was well articulated. Next, we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony. I request all dignitaries on the dais to inaugurate this event by lighting the lamp with our chief guest, Sri Chidananda Gowda, sir. May the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self-realization. Thank you, one and all. We are delighted to have Sri Chidananda Gowda, MLC and educationalist, as our distinguished chief guest. We would be honored if Sir would grace us with their words of wisdom by delivering an inaugural speech at the significant event. Let's have a big round of applause for our guest of honor. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೆಸರೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೃಶ್ಯಂ 2 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೌಂಡರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಹಿರಿಯೂರು ಹಿತೈಷಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರೇ, ಹಾಗೆ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಯಪ್ಪ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಡಮ್ ಪುಷ್ಪ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಮಾನರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ 1996ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ KGಯಿಂದ PG ಹಂತದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವ್ರು ಕಂಡಂಥ ಆ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಡಂಥ ಕನಸು. ಅವರೇನು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಹೊಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 55,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ PUC ಹಂತದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ 55 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 46 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 18,000 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 47 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 46 ಲಕ್ಷ ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 48 ಲಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಆ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂಥ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಭರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಾರ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 18,000 ಶಾಲೆಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. 48 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪಾಲು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಸೋಹ, ಇದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ನಾಡು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ಹಾಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿಯಾಗಿ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆದಾಡಿದಂಥ ಈ ದೇವರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ವಿಚಾರ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈನಿಕರು ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು, ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕನನ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋರು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ. ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ
ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಭರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಇದು ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಿಂದನೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸೋನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸೋವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, 1 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, 1 ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಜಾಗ ಯಾರೋ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾಪೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರು ಈಗ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ತಲೆತಲಾಂತರದವರೆಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ, ಅದರ ಅನುಭವ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ ಒಂದು CBSE ಶಾಲೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಚಾರಿಟಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು MLC ಆದಮೇಲೆ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋ ರೀತಿ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ರೀತಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡಿ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. Through your provoking address, you have set a perfect platform for our school. I request our President of the event, Shri Arjun H.A., to felicitate our inaugural guest, Shri Chidananda Gowda, with all our dignitaries. I heartily request Shri Chidananda Gowda, sir, to accept our felicitation.
Moving on to our next category, I request our dignitaries to appreciate our students' achievements in academics. I wish to call upon Jayant T. Nayak, topper of Vidya PU College of the year 2022-23 by scoring 92% in science stream. I request the dignitaries to felicitate. Next, Amrita T., a good scorer of the year in Bachelor of Computer Applications. Siddhappa Sajjanar, the achiever of the year in course Bachelor of Commerce. I heartily congratulate three of you. We demand appreciation by clapping out your hands. Kindly clap your hands. I am profusely elated to take an opportunity to call upon Shri B. Suresh Gowda sir, MLA Tumkur Rural Constituency, to give a valuable message. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಚಿದಾನಂದರವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರೇ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವಕರು ಆದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಅರ್ಜುನ್ರವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ರಾಜೇಶ್ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋದರಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ. ಅಂದರೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, PUCಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ, ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಡಿಬೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುವಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿರುತ್ತೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಡಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಮಗುಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಒಂದು ಪೋಷಕರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಚಿಂತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಪೋಷಕರ ಮನೋಧರ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ತರೋನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು IAS ಆಗ್ತಾನೆ, IPS ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆದಿರೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಹಾರಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ. ಆದರೆ ಅವನು ಸತ್ತಾಗ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಾಯಿ ತಂದೆದಿರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ, ವಿನಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆದಿರು ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಸೋದಿಷ್ಟೇ, ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಷಕರದು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಾ, ಬರೀ ಅವನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನೋಡೋದು ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೆಗೆದೆ, ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನಿವತ್ತು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದ್ತಿದ್ದಂಥವರು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರು, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲೀನರಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾನು 35% ತೆಗೆದಿದ್ದಂಥವನು ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು 3 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಓದ್ತಾನೆ. ನಾನು ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಹಳ ವಿನಯವಂತೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು 35% ಇದ್ದರೂ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದಾಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಕುಡಿತವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ನೀವೇನು ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಮಗು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಸೇದ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಗುಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಬೇಡ್ರಿ, ಕುಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ತಾಯಿ ತಂದೆನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈಯೋದು, ನೀನು ದಡ್ಡ ದಡ್ಡ ದಡ್ಡ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ನೀನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಆಗ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಒಂದು ಸಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಶಿಸ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ನಾನೊಂದು ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ. ಅವನೊಂದು ಸಲ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿತ್ತಂತೆ. ಒಂದು 150 ಜನ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರಂತೆ, ದೊಡ್ಡವರು, ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 45-50 ವರ್ಷದವರು. ಈ ಮಗು ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವನು ಆ ಕ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕ್ಯೂ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಈ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ಕೈಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಈ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ನೀನಿನ್ನೂ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ನೀನು ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸರದಿ ಬರ್ತದೆ, ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಬರೀ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ತಿರುಗಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಗೆ,
ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ 40ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಏನು, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳು ಅಂತಾನೆ. ಅಷ್ಟಾಲಜರ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳು ಅಂತಾನೆ ಮಗು. ಆ ಅಷ್ಟಾಲಜರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಖೆಗಳಿದೆ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಗು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆ ರೇಖೆ ತೋರಿಸು, ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ರೇಖೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಅಷ್ಟಾದರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಖೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಈ ಥರ ರೇಖೆ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಗು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಕು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಆ ಅಷ್ಟಾಲಜರ್ ಹೇಳ್ದಂಥ ರೇಖೆನ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳು, ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟಾಲಜರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ರೇಖೆನೂ ಬೇಡ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಅವನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್. 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಥರ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಗುರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೊಂದು IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗು, ನೀನು IG ಆಗು, DG ಆಗು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪೋಷಕರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀನೊಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ, ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಲ್ಲ, ಜಡ್ಕ ಹೊಡೆಯೋ ಸಾಬಿ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಜಡ್ಕ ಹೊಡೆಯೋನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ತಾಯಿಗೆ ತಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮುಖನ ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ. ನೀನು ನೋಡಪ್ಪ, ಜಡ್ಕ ಹೊಡೆಯೋ ಸಾಬಿ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಾಗೋ, ಆ ಥರ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರೋಂಥವ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 50 ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೋ 40 ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೋ, ಅಷ್ಟೂ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ದೇವ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬ 23ನೇ ಶತಮಾನ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು 2 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ರೈಮ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲ. ಅದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಶಾಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೋಷಕರು ನೋಡ್ತಾರೆ.
ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೂರಣ ಇರುತ್ತೋ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಹೂರಣ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಹೂರಣ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹೂರಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ರುಚಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಹೂರಣವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. It was really graceful to hear words from you. It was very impressive with your analogies and stories to dream big and to achieve more. And we surely keep your guidance for us in our art. Now I request our dignitaries to felicitate the best MLA of Karnataka, Shri B. Suresh Gowda, sir. Please do come forward, sir. I wish to request Srimati Pushpalata, President of Belgumba Grama Panchayat, ma'am, to receive the felicitation from us. I thank every dignitaries for felicitating our chief guest. To run an institution of the magnitude, we need a dynamic leadership. Our institution heads by energetic and passionate leader Sri Arjun H.A. to deliver presidential speech. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ MLC ಅವರಾದಂತಹ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಬೆಳಗುಂಬ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸು ಈ ವೇದಿಕೆನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ವಿಚಾರ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಂತ್ರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ನಾವು ವಯಸ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗಿನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾರ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಆದಂಥ ಅವ್ರು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ DFO ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿಂದ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ರಿಲೀಫ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ಸರ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಸರು ಅವರು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಗಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮುಖ ಬಂತು, ಹೊಸ ಒಂದು ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ MLC ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಲೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು ಅಂತಲೂ ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸೇವೆಗಳು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಜುಕೇಷನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗಿಂದ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು ಅದು ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹುಟ್ಟಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸುಮಾರು ವಿಧವಾಗಿ ಮೇಯ್ನು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ, ನಾವು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸೇಜಿಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 6 ಅವರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೆ ಗೋ ಟು ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಆವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಮೊಬೈಲ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಟಿಲ್ ದಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು PUC ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಭಯ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಮೊದಲಿಂದಾದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಎತ್ತೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನೇ ಕೊಡಿಸಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಖುಷಿಪಟ್ಟಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಪಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರಿ ಏನೇ ಮಾಡಿರಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿತಿನ್ 6 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಡೇಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ CBSE ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಕರೆದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Thank you, sir, for sharing your thoughts. It's a moment of pride and a promise of progress. We are at the end of our formal occasion. I like to call upon Ms. Bashini, Department of Physics, to deliver vote of thanks. Good evening, one and all. I deem it's a great honor and privilege to propose vote of thanks on this auspicious occasion, Vidya Vaibhavam 2023 Drishyam 2. First of all, I would like to convey my sincere thanks to Honored Chief Guest Shri Chidanand Gowda, MLC South East Graduate Constituency. Thank you, sir, for your presence. I convey my thanks to Honorable Chief Guest Shri B. Siresh Gowda, MLA Tumkur Rural Constituency. Thank you for your presence, sir. I would like to express our heartfelt gratitude to the guest of honor, Professor G. Hanmantrayappa, Founder President of Vidya Education Society. Thank you for your presence, sir. I acknowledge the President of Srimati Annapurna GM, Secretary of Vidya Education Society. Thank you for your presence, ma'am.
Now, I would like to thank Sri Rajesha K.S., Principal of Vidya First Grade College, who directs and mentors student course of lives and early years of careers. Thank you, sir. I convey my thanks to Sri Manjunatha A.N., Executive Coordinator Officer of Vidya School. Thank you, sir. I extend my gratitude Sri Prakash A, great personality of advising and sharing a human with bundle of knowledge. Thank you for your presence, sir. I would like to thank Srimati Pushpalata Suresh, President of Belgumba Gram Panchayat. Thank you for your presence, ma'am. I would like to convey my thanks to one who supports and encourages our thoughts and ideas, the president of this event, Sri Arjun H.E., Director of Vidya Education Society. Thank you so much, sir. Thank you, one and all. A great gratitude for your mom for thanking on behalf of Vidya family.